صلى الله عليه وسلم حقا وأن خير الدنيا والآخرة بتقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة بمعصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله عرفوا بها قبري لا إله إلا الله أخذ بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبقى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرفض المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا محترم قبضها مطلقا أبدا ومنفى بأسا بمتى الثمني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هدى وفرق ربما وفعل ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى من خلقه كأمام رعية ثبتت ولا يرى أثر منه في عالم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد عست ولا يرى بالغروب شمس نور قمر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فاسفهم فضعنا قوما إذا درسوا عند الولادة سجادا بمرتقب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص قد فلهكة آمنا من شر النار والصراط ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه harga tubuh itu hadir sampai bersama di kalian hari ini ketika ada banyak orang ini semoga yang kita yang terus kita diakui juga dari sebagai santrinya kerja Islam dengan berbagai dari orang dalam ini yang kami budaya insyaallah atas dua tahun sampai hati sebuah rezeki semua sihat abadi. فاتحة من إلى وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة كبير وسبيل أسأل إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم المرسلين والشهداء وعلى كل وصحبه كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسورية المحققين ويمين العلماء العاملين من المصنفين والبشرين والقراء والمحدثين وسنة الرشيدين إمام الهدوء محمد المجاني
وشيخ محمد نووي البتاني رضوان الله وبركاته ثم إلى مقامات أبدين يسرين ووالدنا ووالدتنا يا جميع المشايخين في الدين ونقوم علينا وعلى أجمعين وسوسة الأرض يا أمتي على المجيد سيدنا وكبنا يا وسائر المسلمين والمسلمات بريا وبريا أن الله يرحمهم ويغفر لهم ويرهس أسرهم ويكسر درهم ويؤتي كل شيء منه ويقول السلام والعافية وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi jalla wa ala ahmaduhu li jami'il ayati wal ala wa ashkuruhu syukran man ufiya minal bala wa astaghfiruhu li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya wa lil muslimina min kulli dhanbin qawlan wa fi'la wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mumatsila wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyun wa rasulun dzul maqamil a'la wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtasallahu bihi fadaila wa ala alihi alladhina amanu billahi wa rasulihi wa saddaqu bima qala wa ashabihi alladhina fazu bil iktida'i bil فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, seterusnya bersolawat serta salam kepada panutan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan sahabat para pengikutnya hingga yaumul kiamat. Selanjutnya mu'alif rahimahullah Imam Al-Ghazali dan Syekh Muhammad Nawawi melanjutkan paparan beliau terkait tentang adab-adab bergaul, bersahabat, mencari teman, menjadikan teman. Sebelumnya kita sama-sama berdoa, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul dengan majelis pengajian, majelis ilmu, majelis pengajian kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, semoga dengan kemuliaan majelis kajian kitab Bidayatul Hidayah ini, dengan keberkahan kitabnya, dengan keberkahan pengarangnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sekalian, wabil khusus pada guru-guru kita, orang tua kita, para pendidik pengayom kita, di antaranya secara khusus saya Nabi Abdullah Al-Idrus, dan juga untuk guru-guru kita, para takmir masjid atau DKM Masjid Sinai, semuanya semoga diberi anugerah khusus dari Allah Subhanahu wa taala, selain anugerah yang umum yaitu kesehatan, ketentraman, keamanan, keberkahan, baik itu urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, dan juga panjang
mengamalkan apa-apa yang sudah kita pelajari di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Dan semoga juga orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, sama-sama mendapat keberkahan dari apa yang kita dapat di dalam majlis ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Asani, nomor yang kedua dari yang 5, yaitu kita ulangi sedikit. Faida talabta rafiqan liyakunna syarikuka fit ta'alum wa sahibuk fi amri dinik wa dunya farra'i khamsa isalin. Bila mana kamu mencari teman dalam belajar, juga sahabat dalam urusan agama dan urusan duniamu, maka jagalah atau lihatlah 5 hal. Jadi ada 5 hal yang perlu kita lihat pada calon teman kita, orang yang mau kita jadikan teman dalam belajar maupun dalam urusan lain, dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadikan teman yang kita mau bergaul dengan dia husnul khuluq. Teman tersebut harus orang yang husnul khuluq, bagus budi pekertinya. Syekh Nawawi memberikan syarah, fala budda minhu. Nah, husnul khuluq ini mesti, mau tidak mau harus. Jadi kita ketika mau, tidak mau tidak harus. Kenapa? Id rubba akilin yudrikul asya ala mahiyya alaih, walakin idza golabahu ghadabun aw syahwatun aw bakhlun aw bukhlun aw jubunun atau hawa wa khalafa ma huwa al ma'lum indahu li azih an qahri sifati wa taqwimi ahlaki fadalika syai'ul hulul. Syekh Nawawi memberikan alasan kenapa bagus budi pekerti ini harus, boleh dikatakan syarat yang tidak bisa tidak harus ada pada orang yang mau kita jadikan teman. Kenapa? Karena tidak sedikit orang berakal. Syarat pertama kan berakal. Berakal, selain berakal juga harus ditunjang oleh akhlak yang baik. Kenapa? Karena rubba akilin, tidak sedikit orang berakal, yudrikul asya, dia mampu mengerti berbagai hal, dia mampu memahami berbagai hal. Boleh dikatakan bahkan mungkin serba bisa, serba tahu. Ala mahiyya alaih, sesuai apa adanya. Artinya memang tepat pemahamannya, tepat pemikirannya, tidak ngaco, tidak meleset, sesuai. Memahami urusan misalkan fikih, sesuai. Belajar urusan hadis, sesuai. Alamah ya alai, artinya sesuai apa adanya yang memang terkandung di masalah yang dipelajari. Walakin ada wal istidrak, kata santri.
Tapi idza ghalabahu ghadabun aw syahwatun aw bakhlun aw jubunun atau hawa. Ini kalau ditafsir. Walakin idza ghalabahu ghadabun atau hawa. Walakin idza ghadaba syahwatun atau hawa. Walakin idza ghalabahu bukhlun atau hawa. Walakin idza ghalabahu jubun atau hawa. Jadi berapa maknanya? Yang pertama, tetapi apabila emosi mengalahkan dia atau dia dikuasai kemarahan atau hawa, yang dia turut adalah hawa nafsunya, bukan lagi ilmu yang dia pelajari. Walakin idza ghalabahu syahwatun, apabila dia dikuasai, dikalahkan syahwatnya atau hawa, maka yang dia turut adalah hawa nafsunya atau keinginan nafsunya. Walakin idza ghalabahu bukhlun, akan tetapi jika dia dikuasai oleh sifat bakhil, kikir atau hawa, maka yang dia turut adalah itu nafsunya. Takut melarang segala macam. Bukan lagi teori-teori yang sudah dia pelajari. Bukan lagi pengetahuan yang dia mampu mengerti. Walakin idza ghalabahu jubunun atau hawa. Akan tetapi jika dia dikuasai, dikalahkan oleh sifat rasa takut atau hawa, maka yang dia turut, yang dia ikuti adalah keinginan nafsunya. Tidak sedikit orang pintar dia takut melarat gara-gara misalkan banyak sedekah. Tidak sedikit, mohon maaf, ini Syekh Nawawi yang bicara. Pentingnya ngaji dengan kita seperti ini. Insya Allah ya, kita mendapat tuntunan melalui kajian-kajian karya ulama-ulama salaf soleh selevel Imam Ghazali, Syekh Nawawi. Itulah, maka pintar saja tidak cukup, tapi juga harus ditunjang akhlak yang baik. Kenapa? Karena Syekh Nawawi melanjutkan wa khalafa ma huwal ma'lum indah li azzihi an qahri sifati. Yang akhirnya dia menyelisihi atau membedai atau tidak menjalankan apa yang sudah dia ketahui. Li azzihi an qahri sifati, karena kelemahan dia dalam memaksa mengendalikan sifatnya, meriadoi sifatnya. Wa taqwimi ahlakih, dan kelemahan dia dalam memperkokoh akhlaknya. Fadalik, nah, yang demikian itu kalah dengan amarah, kalah dengan syahwat, kalah dengan kebahilan, kalah dengan jubun, rasa takut. Itu adalah syai'ul khulu, budi pekerti yang buruk atau akhlak yang buruk. Maka fala tashab, kata Imam Ghazali, fala tashab man sa'akulu,
kamu jangan bergaul, kamu jangan bersahabat, kamu jangan menemani atau berteman dengan orang yang buruk budi pekertinya. Jangan bergaul dengan orang yang buruk akhlaknya. Kenapa? Fa innahu la khaira fi sohbati, karena tidak ada kebaikannya sama sekali bergaul dengan orang yang buruk akhlak. Tidak ada nilai faidah, nilai manfaatnya sama sekali bergaul dengan orang yang buruk akhlak, berteman dengan orang yang buruk akhlak. Wa huwa alladzi la yamliku nafsah. Nah, orang yang buruk akhlak ini orang yang tidak memiliki kemampuan atau tidak mampu mengendalikan nafsunya, tidak mampu menguasai atau mengendalikan nafsunya. Nafsu apa? Ay al-amarah awal lawamah. Syekh Nawawi memberi syarah, yaitu nafsu amarah. Nafsu yang banyak menyuruh kepada keburukan. Nafsu takut miskin, nafsu takut macam-macam lah. Nafsu takut bla 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 lagi. Wal lawamah dan nafsu lawamah. Nafsu itu kan ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu baliyah, nafsu kamilah, nafsu mutmainah, nafsu rodiyah, mardiyah. Banyak. Untuk kita masyarakat, bukan masyarakat, untuk kita hamba manusia yang syahwat, rata-rata dari nafsu amarah dan lawamah. Nafsu amarah itu keinginan, itu hal-hal yang buruk, dorongan-dorongan keinginan terhadap hal-hal yang tidak baik, itu amarah. Yang membangkitkan, menggugah godol, menggugah syahwat, menggugah bakhil. Dan syahwat ini memang mungkin kita ketika disebut syahwat, identiknya pemikiran kita ini mengarah kepada syahwat laki-laki kepada perempuan. Enggak, tidak terbatas itu saja. Syahwat itu bisa ada di berbagai hal, termasuk syahwat bicara, bahkan bisa jadi termasuk syahwat ngaji tidak sesuai pada tempatnya, syahwat lisan, bahkan syahwat ibadah yang melebihi atau keluar dari tuntunan Nabi, tuntunan Rasul. Syahwat. Indal ghadab wa sahwa, tidak mampu menguasai dirinya ketika marah dan ketika ada dorongan syahwat. Wal bakhil wal jabat, dan ketika bakhil juga penakut. Tidak sedikit orang yang pintar segala macam, tahu segala macam, tapi penakut. Penakut dengan sesuatu hal yang dia sendiri tidak tahu, cuma katanya. Nah, tanpa sadar, nantinya dia akan diperhampa oleh rasa takutnya itu, yang akhirnya imannya kurang terpupuk, bukan yakin dengan kuasa Allah, malah lemah terhadap kuasa Allah. Kenapa? Karena bisa jadi faktor melemahkan keyakinan tersebut ini rasa takutnya. Belum lagi takut terhadap hal-hal yang yang mistis. Ya, makhluk
hamba Allah, kenapa harus ditakuti? Orang beriman itu hanya harus takut sama Allah. Belum lagi bukan hal yang pasti. Ya. Waqad jama'ahu Al-Qamah Al-Mutaridi. Syekh Al-Qamah Al-Mutaridi telah menghimpun akhlak-akhlak yang baik yang disebutkan di atas rahimahullah ta'ala biwasiyati libni, di dalam wasiat beliau kepada putranya lama hadaratul wafat, ketika menjelang beliau Syekh Al-Qamah wafat. Tapi sebelum Syekh Al-Qamah wafat, beliau sempat wasiat kepada putranya. Bagaimana wasiat Syekh Al-Qamah? Yang mana dalam wasiat Syekh Al-Qamah ini merupakan himpunan dari akhlak-akhlak yang baik. Nah, kata beliau Syekh Al-Qamah kepada putranya, ya bunayya, idza aradta suhbata insanin fashab min man idza khadimta sonak. Wahai anakku, bila mana kamu ingin berteman dengan seseorang, maka temanilah atau bertemanlah dengan orang yang bila mana kamu melayani dia, ai bil qaul awil fi'l, yaitu baik dengan pelayanan yang berupa ucapan atau perbuatan tindakan, sonaka, yaitu dia menjagamu, menjaga apa? Fi'ardi wa nafsi wa malik, menjaga kehormatan kamu, menjaga nafsu diri atau diri kamu, wa malik, dan harta kamu. Artinya ketika kamu melayani seseorang, katakanlah membantu seseorang yang kamu jadikan teman, dan dia baik itu pelayanan ucapan atau perbuatan, maka dia menjaga kehormatan kamu, menjaga jiwa kamu, menjaga harta kamu. Wa in sahibta zanaka, dan jika kamu menemani dia, jika kamu berteman dengan dia, zanaka, dia menghiasi kamu. Menghiasi bagaimana? Syekh Nawawi memberi saran bisobati, yaitu dengan menemani kamu. Ya kan, mohon maaf, kadang-kadang ada yang hanya mau ditemani, tidak mau menemani, ya kan? Enggak ada apa? Enggak ada istilahnya, enggak tidak balik. Wa idza qa'adat big mu'natun, yang boleh jadi umum sekali. Dan bila mana kalau bahasa kita vakum atau terkendala,
artinya qa'ada itu kan duduk itu dia tidak aktivitas, tersendat, terkendala, vakum. Padamu mu'natun, biaya hidup. Artinya ketika terjadi kendala dalam urusan biaya hidup kamu, Syekh Nawawi memberi saran ta'akharat wa habisan. Nah, artinya tertunda, biaya hidupnya tertunda, nanggung ya, nanggung dan tertahan. Nah, bisa jadi misalkan punya tapi lagi dipinjam teman misalnya, atau belum cair, itu kan habis harta. Nah, jika ada kendala dengan urusan biaya hidup kamu, manakah, maka teman yang baik, yang berakhlak itu adalah ketika kita ada kendala dalam urusan biaya hidup, manakah, maka dia membantu kamu. Membantu seperti apa? Ihtamala mu'nata, dia menanggung biaya hidup kamu. Dibantu, ditanggung. Wa qoma bi kifayatik, dan jika dia juga memenuhi kebutuhan kamu, apa yang kita butuhkan dipenuhi. Ini yang bisa jadi umum dalam kasus-kasus penerbangan. Ya. Jadi enggak hanya nuntut pinjam tapi enggak mau dipinjam gitu. Ya. Bukan hanya mau yang dibantu tapi enggak mau membantu. Nah, ini tanpa diminta pun membantu. Kemudian ishab man idza madatta yadak bi khairin maddaha. Kriteria sahabat yang baik yang selanjutnya, ketika bertemanlah, kata saya Alqamah, bertemanlah kamu dengan orang yang ketika kamu mengulurkan tangan kamu, artinya membantu, mengulurkan tangan bi khairin dan kebaikan, maddaha, maka dia, orang tersebut, sahabat tersebut membantu kamu, membalas kamu. Nah, Syekh Nawawi memberikan syarah a'taitahu syai'an jazaka. Ketika kamu memberi dia, memberi sesuatu kepada dia, jazaka, dia membalas kamu. Jadi bukan hanya betul pengen dibantu, tapi juga mau membantu. Ketika ada masalah, dia kita bantu. Dan ketika kita ada masalah, dia membantu kita. Gitu. Itu sahabat yang baik. Yang tidak begitu, pala tashab, jangan ditemani. Begitu. Jadi ada adab-adabnya juga dalam berteman bergaul. Kalau nggak ngaji begini bingung kita, puyeng. takut disebut nggak bertetangga, nggak bergaul. Tapi kalau udah tahu gini, kita kan jalanin ilmu, ya kan? Dan bukankah ketika ilmu sudah dikaji tidak diamalkan ada tuntutan, kan itu. Awa ida ataita khislatan min awa'in tu'an anak. Syekh Nawawi nambahin sarah dari yang tadi, selain kamu memberi dia membalas,
Dan jika kamu menjalankan suatu perbuatan taat, anaka, dia membantu kamu. Begitu, bukan yang ngeledek. Alah, masih muda yang jadi ustaz buru-buru. Ya. Walaupun bercanda itu tidak baik karena itu bukan canda. Berarti tidak layak dijadikan teman orang yang begitu. Walaupun saya canda, walaupun bercanda karena itu bukan canda. Ya udah, putus hubungan dengan nyamuk. Nyamuk aja bisa putusin ya. Wa in ra'a minka hasanatan adaha, dan jika dia melihat suatu kebaikan dari kamu, adaha, dia memperhitungkannya. Artinya tidak mengabaikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu sahabat sejati. Dia memperhitungkannya. Wa in qala, walaupun kebaikan itu sedikit. Wa in ra'a minka sayyi'atan saddaha, dan jika dia melihat suatu keburukan dari kamu, saddaha, ini yang susah. Dia bantu menutupnya. Tutup. Ketika kita ada yang menjelekan, dia kantor. Dia kantor. Ditutup. Atau kita ada suatu hal, misalkan sifatnya aib, Masya Allah, dan ya Allah ya, itu yang namanya persaudaraan. Islam ajar seperti itu, bukan malah di-share supaya orang tahu. Disebar, ditutup. Wa in kasurat, walaupun keburukannya banyak, teman sejati itu tidak akan pernah mau membuka, menyingkap keburukan kamu. Malah ditutup. Ishab man idza sa'alta a'tok. Bertemanlah dengan orang yang apabila kamu memohon pada dia, dia memberinya. Wa in sakatta ibtada, dan jika kamu diam, dia memulaikan menjadikan kita yang mulai, tidak menjadikan kamu permulaan. Artinya tidak mau nyosor, ngomong duluan. Sangat menghargai kita. Kalau ada perbincangan masalah, silakan barangkali misalkan ada yang mau disampaikan, dikatakan gitu. Artinya kadang-kadang kan kita suka lupa diri, ya kita aja ngomong, lawan bicara kita tidak dikasih kesempatan bicara. Itu salah satu ciri orang buruk akhlak. Katanya mau ngobrol, tapi yang ngomong dia doang. Lucu kalau ngobrol kan dua-duanya ya ngobrol. Bisa ngobrol dengan si fulan, tapi yang ngomong dia doang. Enggak, bukan seperti itu. Tapi mempersilahkan.
kasih kesempatan bicara kepada teman. Wa in nazalat bik nazila wa sangka. Dan bila mana ada musibah turun padamu, maka dia menolong kamu. Yang membantu ketika kita kena musibah, kita dibantu. Musibah apa saja, umum. Ishab man idza qulta sadaqa qaulak. Bertemanlah kamu dengan orang yang bila mana kamu bicara, dia membenarkan ucapan kamu. Bila mana kamu ngomong, dia membenarkan omongan kamu. Walaupun salah, tapi tidak mau menyalahkannya. Tetap dihargai, menghargai. Itu akhlak yang baik. Ya walaupun ucapannya salah secara teori nyatanya, tetap tidak langsung disalahkan. Paling senyum. Itu teman yang baik. Bukannya ketika kita ngomong salah langsung dimarah, diserang, dituduh gitu, atau diklaim salah. Jadi dia walaupun membenarkan, meluruskan sesuatu yang salah, pelan. Jadi tidak langsung menyalahkan. Ini dibenerin aja. Ai layak taridu alaik, itu tidak menentang kamu, apalagi menyerang. Wa idza hawalta ay alazda amran ammarok. Dan jika kamu menangani suatu urusan ammarok, maka dia menjadikan kamu pimpinan. Artinya memberi kesempatan luas, kewenangan kepada kita. Atau dengan makna amarok, kamu berkonsultasi dengan dia, yang menghargai keberadaan kita. Tidak langsung mentang-mentang dia bisa, mentang-mentang dia mampu, langsung enggak. Diserahkan ini dulu, diberikan kesempatan kepada kita. Itu sahabat yang baik. Apalagi yang istilahnya apa, merampas hak prerogatif kita. Itu kan setiap segala sesuatu ada ini ya, ada apa namanya, batasan-batasan. Orang yang suka masuk ke ranah prerogatif kita itu bukan sahabat yang baik. Dan kita nggak usah merasa rugi lepas dari dia, nggak usah. Karena itu nanti apa namanya, bisa jadi dengan sikap kita yang tegas seperti itu, bisa jadi nanti dia berpikir yang namanya supir juga lagi nyopir kita ya ikut pegang supir, setir, benar nggak? Kadang-kadang gitu kan, kita ikut campur urusan orang, padahal kita nggak bukan siapa-siapa. Apalagi jika memang hal-hal tertentu yang sifatnya memang menuntut, memang ada apa namanya, wilayah yang khusus. Wa
Wa fi nuskhatin, di dalam naskah yang lain, anak wa nasr, dia membantu kamu, menolong kamu. Yang namanya menolong, membantu gimana? Wa in tanaza'tuma, dan jika kamu berdua, artinya kita dengan teman kita, kamu dengan dia yang mau menjadikan teman, ikhtalapat anta wa huwa, yaitu kamu berbeda paham, berbeda pendapat dengan dia, bisain, di dalam suatu perkara, as-saroka, maka dia memprioritaskan kamu, lebih mengedepankan kamu. Begitu. Bukan saling kekeh. Ini kalau ada teman yang kekeh merasa lebih benar dari kita, udah nggak ada guna kita berteman dengan itu, tidak menghasilkan titik temu solusi, nggak bakal ketemu. Apalagi merasa yang paling benar. Qaddamak ala nafsi. Tapi teman yang baik itu yang diperintahkan oleh Syekh Alqamah kepada putranya supaya dijadikan teman, yaitu ketika terjadi perselisihan di dalam suatu hal, qad bisyai'in asarok, maksudnya qaddamak ala nafsi, dia lebih mendahulukan kamu ketimbang dirinya. Fakana hada jam'u jami'i huquqis suhbah. Maka ini, kata Syekh Nawawi, adalah suatu himpunan seluruh hak-hak bersahabat. Jadi yang dikatakan Syekh Alqamah tadi dalam wasiatnya kepada putranya, itu jadi himpunan berbagai macam akhlak yang baik dalam berteman atau hak-hak pertemanan. Qala Al-Ma'mun berkata, fa'aina hada. Lalu kalau bahasa kita, di mana orang yang seperti ini? Di mana adanya orang seperti ini? Fakilalah, maka dikatakan kepada Al-Ma'mun, atadri lima ausahu bidalik. Apakah Anda tahu kenapa Alqamah mewasiatkan seperti itu? Qala, Al-Ma'mun berkata, la, tidak, saya tidak tahu. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Qala, lalu dikatakan lagi oleh qail, li'anna wa arada ala yasabah, dan karena dia memang tidak menginginkan bersahabat dengan siapapun. Qala ba'dul adibah, sebagian ahli adab berkata, la tashab minan nas ila man yaktumu sirra. Jangan kamu berteman dengan orang-orang kecuali dengan orang yang menyembunyikan rahasia kamu, yang bisa menyimpan rapat-rapat rahasia kamu. Itu yang kamu temani. Wa yasturu aibak, dan dia bisa menutup aib kamu. Fayakunu ma'afina fi tawaib, dia ada bersama kamu finnawaib, di dalam musibah. Artinya mau bareng-bareng sama kita. Kalau kita sedih, mau sedih bareng dengan kita. Bukan ketika kita berduka dia nggak ada, giliran kita sedang bersuka. Itu artinya teman yang suka sama suka dan duka. Wa yu'asiru bi raqaib, dia lebih mengedepankan kamu di dalam kesenangan, keinginan. Silahkan dulu, memberikan kesempatan kita lebih dulu di
di dalam keinginan, bukan sama-sama ingin lebih dulu meraih keinginannya. Aku juga sama mau, aku lebih dulu. Wayan suruh hasanatak, dan dia mau apa? Meng-share, menyebarkan kebaikan kamu. Giliran yang baiknya ditutupi, giliran yang buruk disebar. Nah ini yang buruk. Wa yutawi sayyi'atak, sedangkan keburukan kamu dia lipat. Dia lipat artinya ditutup rapat. Kebaikan disebar, keburukannya ditutup. Itu temannya yang harus kamu jadikan teman. Fa ilam tajidhu, maka jika kamu tidak menemukan orang seperti itu, jika kamu tidak menemukan teman seperti itu, fala tashabil nafsak, ya udah nggak usah berteman, sendiri aja. Sendiri aja. Fala tashab, jangan berteman kecuali nafsak. Jadi kamu sendiri aja mesti berteman dengan yang lain. Wa qala Amirul Mukminin, Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala berkata, rozaj yang di dalam bahar rozaj, ainadman min bahar rozaj, yaitu nadom dalam bahar rozaj. Inna akhokal haq man kana ma'ak wa man yaduru nafsahu liyanfa'ak. Sesungguhnya saudaramu yang sesungguhnya, saudaramu yang hak, yang benar-benar saudara, benar-benar teman, benar-benar sahabat, adalah man kana ma'ak, dia orang yang ada bersama kamu dalam suka dan duka. Waman yaduru nafsah liyanfa'ak, dan orang yang mau menderita demi kebahagiaan kamu. Orang yang mau berduka demi rasa suka kamu. Orang yang mau madorot, dirinya rela madorot asal kamu mendapat manfaat. Waman ida raibuz zaman sodda'ak, dan orang yang bila mana kebimbangan zaman melanda, pakai bu, kalau dalam bahasa Sunda pakai bu, apa? Tragedi dalam bahasa kita. Kejadian-kejadian di zaman alam semesta. Sodda'ak, yang memecah belah kamu, kebimbangan zaman yang memecah belah kamu sehingga kita mulai terpecah. Satabik, maka dia mencerai-beraikannya kebimbangan itu. Pik, demi kehidupan kamu di dalam diri kamu, artinya mau berkorban demi urusan kita. Maka satat samlahu, dia mau mencerai-beraikan kesatuan dia dalam urusan kamu. Liya jemaah, supaya dia bisa berkumpul dengan kamu. Maksudnya
Syekh Nawawi memberi syarah ai innahu kasahih, bahwa sesungguhnya saudara kamu yang sahih, yang benar, yang benar-benar saudara, benar-benar teman, benar-benar sahabat. Man kana yusahibu fi halatil raha wasidah, itu orang yang ada bersama kamu di dalam senang dan susah. Firroh di dalam waktu senang ada, fisidah di waktu susah juga ada. Jadi bukan yang hanya ada ketika senang. Giliran kita punya duit ada tiap hari, namun giliran punya duit ada bisanya. Seperti itu. Wasihah wal marad. Ketika sehat, ketika sakit, nggak ada beda. Wa may yata'abu nafsah, dan orang yang mau menyulitkan dirinya, menjalani kesulitan li ajli nafaik, demi untuk kemanfaatan kamu. Wa in farakotka hawadis sudahri, dan jika kejadian-kejadian masa memecah atau memisahkan kamu, wasurupuhu, dan perubahan masa itu terjadi, farraqa, maka dia memecah, menceraikan, li ajli dalik, untuk itu, majtama'a min amri, pada apa sesuatu ijtama'a min amri, yang terhimpun dari urusan dia. Artinya dia mau melakukan suatu cara demi keselamatan kita, walaupun itu menyulitkan dia. Misalkan ini redaksinya dahar, redaksinya hawadis dahar. Jadi perubahan dari masa ke masa. Ya, kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kan ada teman yang hanya asal musiman doang, kesananya enggak lagi, enggak ingat. Litakuna mujtami'an ala halatin hasanah, tujuannya adalah supaya kamu tetap bisa berkumpul dalam kondisi baik, artinya adalah ada dalam kondisi yang baik. Kadang-kadang kan ada teman yang kebawa, mohon maaf, kebawa gosip kata orang, gitu kan, kebawa, itu bukan teman. Enggak selalu seperti ini. Dari waktu ke waktu kan ada perubahan. Misalnya mohon maaf, tiba-tiba kita nih lagi suatu ada masalah, timbul depresi, kita nih marah-marah, sedikit marah. Teman yang baik ngerti kondisi kita. Oh, mungkin lagi banyak masalah, anaknya bisa jadi belum bayaran, mohon maaf, mungkin pekerjaannya lagi pusing, gitu. Maklum, bukan hanya dilihat marahnya saja kita ini. Misalnya itu teman yang baik, atau timbul suatu hal yang tidak baik dari kita, nggak langsung dihukumi, walaupun itu buruk. Dirunut, bisa jadi faktor sebabnya apa sampai dia begitu. Kadang-kadang perubahan usia pun kan pengaruh. Itu teman yang baik yang ngerti, paham, nggak langsung menyalahkan atau menjudge
Wabi badinusi di dalam sebagian naskah disebut satapik. Maksudnya ay min ajlik au pisanik, yaitu karena persoalan kamu atau di dalam urusan kehidupan kamu. Artinya ketika kita didera suatu permasalahan, dia mau mengerti permasalahan kita. Kita ada problem dalam kehidupan kita, dia mau mengerti tentang problem kita. Bahkan kesananya mungkin membantu, cari solusi dan lain-lain. Itulah teman, itulah saudara. Asali satu, wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu. Nanti mudah-mudahan insyaallah panjang umur kita lanjut pada poin yang ketiga. Itu dulu cukup, mudah-mudahan bisa jadi bekal kita dalam membina persahabatan, persaudaraan. Kita tahu sekarang pakemnya adalah cari teman itu seperti apa. Ada namanya Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita budaya yang menggunakan cara dalam bergaul, memilih teman yang baik. Di antaranya dari ingin memilih teman dari yang berakal, lalu diganti dengan yang berakhlak baik. Diperinci tadi dengan pembahasan bagaimana cari teman yang bisa menjaga kehormatan, menjaga diri kita, jiwa kita, dan harta kita. Juga bisa menjadi menemani kita baik dalam keadaan senang maupun susah. Mau menutup aib kita, memelihara dan menjaga segala aib kita, tidak melupakan kebaikan-kebaikan kita, senantiasa mendukung apapun yang kita sedang menjalani segala urusan, yang membenarkan ucapan kita. Lalu jika terjadi perselisihan, senantiasa memprioritaskan mengalah. Juga memberi kesempatan pada kita apabila suatu urusan untuk didahulukan, bukan didahulukan. Ya banyak hal yang terjadi diperkuat dengan yang mau bukan hanya minta mau ditemani tapi mau menemani, tidak hanya mau dibantu tapi mau membantu. Dan yang paling penting bagaimana bisa untuk terus memotivasi kita menjadi lebih baik. Nah, ini yang mungkin ya susah zaman sekarang berjari teman seperti ini. Ya semoga dengan sedikit uraian yang dijelaskan oleh guru kita semakin hati-hati dalam memilih teman. Karena kita akan dilihat dari siapa kita bergaul. Kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai di surga. Maka jangan sampai kita terjerumus kepada teman yang salah. Semoga Allah menjaga kita, memberikan kita hidayah, taufik, dan senantiasa memberikan orang-orang terbaik yang senantiasa bisa menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga segala dalam urusan dunia maupun akhirat kita. Kedua waktu kita mukarram, syukur besar semoga Allah SWT memberikan keberkahan ilmu yang akhirat, Allah memberikan kesehatan akhir bagi beliau, dimudahkan urusan yang beliau dan senantiasa Allah jaga beliau untuk senantiasa bisa istiqomah, memberikan nasihat, memberikan tawadan, memberikan lebih kita semua salah satunya. Dan juga doa kita berdoa Allah terus semoga Allah memberikan kesehatan akhir bagi beliau, Allah memberikan mudah segala urusan beliau, menjaga kebutuhan mungkinnya di akhirat dan senantiasa kesabaran kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum ditutup doa penutup majelis, informasi untuk kegiatan zikir Sabtu subuh dan pagi bertempat di Masjid An-Nahal, klaster Bukit Melia. Ini masjid baru jadi masjidnya. Dan perdana kegiatan di sana, menjadi mohon disupport jamaah sekaligus jamaah Sinai untuk sama-sama kita mendukung ya, mensupport DKM baru yang di Masjid Melia ini untuk hadir bersama guru kita istiqomah dalam rangka berzikir dan tolak ini besok subuh. Mari kita semua dengan membaca doa penutup majelis. Ya Rabbana atarafna bi annana karafna wa annana asrafna ala al-adha asrafna fatub alaina tawbah tansilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa amini rawati wa gfirli walidina Rabbi wa mauludina wa ahli wa ikhwani wa sa'iril khirlani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amin ya Rabbi asma fadlan wajudan man ala fi kisabi minna bil mustafa rasuli nalda bi kulli suli bil mustafa rasuli nalda bi kulli suli bil mustafa rasuli nalda bi kulli suli sallallahu wa sallam Rabbi alaihi adal haqqi wa alihi wa sahbihi idza tasis suhbi walhamdulillahi fil bari wa tanahi wa nabiyyu min qabli la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan la ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'an la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahimu ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'a minhum wal amwat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ja'alna awladana awladan shalihin hafidhin Qur'an wa sunnati wa hafidhin mubarak hayatuhum fil akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه